Dear members, friends, and guests of MK Ananda Club, good evening to you all. Diwali, the festival of lights, the celebration of triumph over darkness, good over evil, knowledge over ignorance. This is what I have been hearing since my childhood. But in my opinion, besides all those, Diwali is a festival of life, of celebrating relationship, of shopping and splurging, of eating, drinking, and having a great time together. Above all, Diwali is a celebration of warmth and a human emotion. I, on behalf of Milton Keynes Ananda Club, extend our warm Kali Puja and Diwali greetings to you all. I think every stage of this pandemic has had a different impact on our lives. There is an uncertainty if and when things will go back to normal, which causes a bit of anxiety. Kindness and caution are the two major things that stand out differently this time. Kindness in our interactions and caution in our execution. Based on being sensitive to the pandemic, we as an organization have adapted to the situation and have tried to keep the festivities alive through various ways of executions, which may not have met all your expectations and fully satisfied your emotions, but we tried. And as a president of the club, I would like to use this platform to wholeheartedly thank every member of the executive team, subcommittee, all our members, their families, and many of our non-member friend volunteers. You all have unconditionally supported Milton Keynes Ananda Club to deliver various celebrations and community support activities in this difficult year. Also, our gratitude remains with our sponsors, ITC Infotech and Krishna Foods, for their continued patronage towards our charity activities. Special thanks to all our external artists who have enriched our Diwali and Durga Puja Cultural Extravaganza 2020. Thank you all very, very much. There's definitely another need for cheer in the second lockdown and compassionate celebration again. Kali Puja has happened on Saturday, 14th of November, and I'm sure this Cultural Extravaganza 2020, including melodious music, singing, heart-tugging poetry, expressive emotion in motion through your drama and dances, and the soft-lit editing with festive colors will definitely evoke overwhelming feelings of joy and togetherness. Our performers, the team behind these performances, and my cultural secretaries, all your tireless efforts will help us escape from the otherwise monotonous, anxious life due to this pandemic. I hope this year's get-together through virtual interactions have helped us to grow more intimate and develop our connections even stronger. Once again, a very happy Diwali and Kali Puja to you all, and thank you all again. You all have an enjoyable evening. Chakradeshu chapaparidan shulam kushundishira shankham sandadadim karastinayanam sarvanga bhushaputam nilashmadudivasya padadashakam seve mahakalika yamasto swapime harau kamanajo hantum madhum kaitapam. शबारूढे नीलनीरजलोचने हुंकार शबारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे
Happy Diwali! চাঁদের আলো লাগে ভালো চাঁদনি বছর রাইতে বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠা পুলি খাইতে চাঁদের আলো লাগে ভালো চাঁদনি বছর রাইতে বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠা পুলি খাইতে আহারে 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 আহাই আমার আহারে 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 আহা শিশিরের ঘুমটা দেওয়া পৌষ মাস বন্ধু আমার নায়র জৈব মনে তাহারা সেরে বন্ধু আমার দেশ জৈব মনে তাহারা পিঠার বাঁকা ধোঁয়া তেলে গরম তেল পোয়া দুধে ভিজা দুধ তৈয়ার খেজুর গুড়ে চিরার মোয়া ভাপা পিঠার বাঁকা ধোঁয়া তেলে গরম তেল পোয়া দুধে ভিজা দুধ তৈয়ার খেজুর গুড়ে চিরার মোয়া শিশিরের ঘুমটা দেওয়া পৌষ মাহা বন্ধু আমার নায়র যাইব মনে তাহারা সেরে বন্ধু আমার দেশ যাইব মনে তাহারা নমস্কার সবাইকে আমাকে তোমাদের এই বিজয়ের অনুষ্ঠানে গাইতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য একটু অন্য ধরনের প্রোগ্রাম সচরাচর এরকম অনুষ্ঠানে আমরা খুব একটা ইউজ টু নই বাট এইরকম একটা সিচুয়েশনে অনলাইনে তোমাদের গান শোনাতে পারছি এই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে সবাইকে বিজয়ের অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা প্রণাম শুভেচ্ছা প্রীতি সব জানালাম আর দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছাও
তুমি এলে না, শুধু তুমি এলে না। আসে যে শীতল যাবে, ধরে রাখা যাবে না। মরীচিকা সে তো দূরে, কাছে তাকে পাবে না। আসে যে শীতল যাবে, ধরে রাখা যাবে না। মরীচিকা সে তো দূরে, কাছে তাকে পাবে না। আমার অপরাধ তুমি ভুলে গেলে না, যে সময় এসেছে শুধু তুমি এলে না, শুধু তুমি এলে না। শুধু তুমি এলে না। অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, बी सेफ, बाय बाय। नमस्कार, कुंतल अनप्लग्ड यूट्यूब। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा
ओ हमनवा। वफादारी के वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी के वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Thank you, Kuntal Unplugged YouTube. Please stay safe. Be well. Thank you for listening, friends. हाय हाय नीले गया साड़ा दिल मेरे जा, 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 ले गया नीले गया साड़ा दिल मेरे जा, हाय हाय नीले गया साड़ा दिल मेरे जा। रंगवती कोना कोलोता हंसी पड़े कहल कथा, रंगवती कोना कोलोता हंसी पड़े कहल कथा। अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाईवा भाईवा। बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाईवा भाईवा। भरल कर बेटी लो लंबा लंबा चूल, है मन माता बंदे दे बोला लगे ना फूल। भरल कर बेटी लो लंबा लंबा चूल, है मन माता बंदे दे बोला लगे ना फूल। बच्चिंडे मेला మెల్లగా వచ్చిండే, క్రీమ్ బిస్కెట్ వేసిండే, గమ్మున కూర్చొని ఆడే కుదురుగా నిల్సోని ఆడే, సన్నగా నవ్విండే కులికే గాయబ్ చేసిండే, ముద్ద నోటికి పోకుండా మస్త్ డిస్టర్బ్ చేసిందే। ఏ గోలి సోడావే ఏ కర్రీ కొడంబే, ఓ కుట్టి పప్పినా టేక్ మీ హే మై డియర్ మచ్చా నీ మనసు వచ్చా, ನಮ್ಮ ಒರೆಸಿಕಲ ನಿಂಜಿ ಜಿಗಿದೇರಾ, ನಮ್ಮ ಬೀಚ ಪಕ್ಕಂ போதாம் ஒரட பாங்குத்த வேஸ்தா, நீ என்னோடைய ரவுடி பேபி। என்ன வேற ஜிமிக்கு கமல் என்ன பெண் கட்டுண்ட போய, என்ன பெண்ட பிராண்டி குப்பಿ என்னಮ್ಮ ಕುಡಿಚು ತೀರ್ತೆ। ಬೆಳಗೆದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅವನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂಟಿದೆ। पीतलपुर मासन ले छोरिया झूमे नगरिया, चप चप ये घूमे कम्मारी यार तारी कम्मारिया, कम्मारी यार तारी कम्मारिया। माझी लाडाची गो आवडाईला चंद्राची गो, नवराई माझी नवसाची गो, अप्सरा जशी इंद्राची गो। बरल केर बेटीलो लंबा
চুল এমন মাথা বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল Good evening, everyone. This is Tanmoy Das from Mumbai, UK, Milton Keynes, MK আনন্দ ক্লাবের সকল সদস্যকে শুভ কালী পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। A very happy and prosperous Diwali to each and every member of MK Anand Club, Milton Keynes, UK, and to all whoever is watching this program today. किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई मिलो है खामोशी बरसों है तन्हाई भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी फिर क्यों भराई हो किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई कोई भी साया नहीं राहों में कोई भी आएगा न बाहों में तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला हो झूठा भी नाता नहीं चाहों में है तू ही क्यों डूबा रहे आहों में कोई किसी संग मर ऐसा नहीं होने वाला कोई नहीं जो यूं ही जहां में बाटे पीर पराई हो किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई तुझे क्या बीती हुई रातों से मुझे क्या खोई हुई बातों से सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा हो गई जो डोरी छुपी हाथों से हो लेना क्या टूटे हुए साथों से खुशी जहाँ मांगी तूने वही मुझे रोना होगा ना कोई तेरा ना कोई मेरा फिर किसकी याद आई हो किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई मिलो है खामोशी बरसों है तन्हाई भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी फिर क्यों भराई हो धन्यवाद शुक्रिया
কি বন্ধু, কি খবর? আর বলিস নে ভাই, এই দিনগত পাপক্ষয় করছি। আর তোদের কি খবর বল? আর খবর, এই এভরিডে ইজ অ্যানাদার ইয়েস্টারডে, ইজন্ট ইট? এই তা যা বলেছিস, এই লকডাউনের চক্করে পুরো নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। সাল্লা পুরো ফুতুরে দুম। আমি তো রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে অফিসে লগ ইন করে দিই, তারপরেই স্বর্গীয় মান্না দেখে স্মরণ করে সোজা চলে যাই 1962-তে। 1962? এই হ্যাঁ, সেটা কিরকম শুনি? চার দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে সাজিয়ে নিয়ে দেখি বাহির বিশ্বকে। আরে বাহ বাহ বাহ, তা যা বলেছিস ভাই। আরে একদম খাপে খাপ টুম্পার বাপ। আরে অনেকদিন পরে এই টুম্পার বাপ কথাটা শুনলাম রে। ও ও, কি দিন ছিল সত্যি। সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা, বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা। মনে পড়ছে? আর তা আবার মনে পড়ে না? সালা দুনিয়ার ফাঁচাতু এক হয়ে তৈরি হওয়া সেই আমাদের তিলেফাচ্চর গ্রুপ। শোন, একটা আইডিয়া মাথায় এসছে, বুঝলি? হোয়াই ডোন্ট উই ট্রাই টু ব্রিং ব্যাক আওয়ার গুড ওল্ড ডেজ? মানে? মানে হলো গিয়ে, আজ থেকে 20 বছর আগের হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরম ফাচাটু করতাম, আমরা ইচ্ছে করলে সেই ধরনের ফাচাটু এখনো করতে পারি। তবে yes, সেই জন্য কি করতে হবে জানিস তো? বল। কয়েকটা ফাচাটুকে দলে নিতে হবে, বুঝলি? তো একটা কাজ কর, চিন্ময়, অচিন্ত, গোড়া আর কাকা, এই Okay, চারজনকে কানেক্ট করতো। ইন চারো কো খোপচে মে লেনা পড়েগা। একদম ঠিক আছে গুরু, আমি এক্ষুনি এই জুমে সবাইকে ডেকে নিচ্ছি। তাই করো বৎস, তাই করো। এই হ্যালো বন্ধুগণ, এই শোন, আমাদের ওই গুড ওল্ড ফ্রেন্ড ফাঁচাতু সম্রাট, তার মাথায় এক ফিকরি বুদ্ধি এসছে, তাই এই আর্জেন্ট মিটিং, বুঝলি? হোক হোক, চলো গুরু উঠে দাঁড়াই, কিছু করে দেখাই। শালা রিক্লাইনারে দিনভর শুয়ে শুয়ে তো মাজা তো ভেঙে গেল। বলো ওস্তাদ, কার গাছের কলা চুরি করতে হবে? অলওয়েজ ইওর সার্ভিস স্যার। মনে হচ্ছে অনেক দিন বাদে কিছু একটা ঘটনা ঘটাতে চলেছি। তা অচিন্ত বাবু, এর মধ্যে আর কি কি অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটালে শুনি? যাই করুক, ওই সুখেন্দু বাবুর ভাঙা কাঁচের টুকরো লাগানো পাঁচিলের ওপর দিয়ে গৌরনকে বিট করা মুশকিল। তবে ওই খুশিকে চিঠি দিতে ও। গিয়ে ওর বাপের খপ্পরে পড়ার ওই ব্যাপারটাও কিন্তু কাছাকাছি থাকবে, কি বলো? ইয়েস। লুক হুজ টকিং। আমি তো তাও খুশির বাপের, তুই তো অন্ধকারে নিজের বাপের কাছে বিড়ি ধরানোর জন্য লাইটার চেয়ে কেমন খেয়েছিলিস সেটা মনে আছে নিশ্চয়ই? তবে সিদ্দিকে তরুণের তেঁতুল গাছের চারধারে ঘোড়া আর সুরাজের দাদুর লাঠি নিয়ে টয়লেট যাওয়া সিনগুলো ভাবলে আজও একা একাই হাসি। সবই তো বুঝলাম। এই ঘটকালি করে বিয়ে হয় শুনেছি, কিন্তু ঘটকালি করে প্রেম এই ভারতে একখানাও আছে কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে আমাদের এই গোরাচাঁদ কিন্তু একজন। হুম। আর বাসে উঠে মানসুনকে টাটা করতে গিয়ে কবজিতে ফ্র্যাকচার, এই বেশি ঘটেছে দুনিয়ায়। আর কাকা, কি খবর? কাকিমাকে ঠিক এখন কতটা ভয় পাচ্ছ? ভয় এই তো ভালোই আছি। কোনোদিন যদি রাত 8টা নাগাদ কাকার সাথে দেখা হয় আর তুই যদি গল্প শুরু করিস তাহলেই বুঝবি। কেন? এই তো দিন 7 আগে চিন্ময়ের সাথে দেখা হলো, তবে কতক্ষণ গল্প হলো। ও, আজকাল 3 মিনিট 26 সেকেন্ডকে তুমি বুঝি অনেক সময় বলো? আর ওইভাবে ঘড়ি দেখে দেখা কি তুমি কি গল্প বলছো? এই, অন্যের দিকে একটা আঙ্গুল দেখালে 3টে নিজের দিকে তাকে করা, বুঝলি? এই শোন শোন চিন্ময়, কাকার সাথে ফাজলামি নয়, বুঝলি? আমাদের এই পুরো গ্রুপের মধ্যে কাকাই কিন্তু একমাত্র যে কিনা গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেছে, বুঝলি? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সাক্ষী আমি আর গোরা। আর মনে আছে সেই মন্দিরের পুরোহিত
আমাদের কাকার উদ্দেশ্যে সেই ঐতিহাসিক প্রশ্নটা? কি কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল? কি হে, আগে বিয়ে করার এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি? না, আমি তো ঘাবড়ে গেছিলাম, এতেও আবার এক্সপিরিয়েন্স লাগে কি? ও ভাই সাহেব, আমাদের যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গেলে সালা রাত কাবার হয়ে যাবে। এখন আর অতীত নিয়ে বেশি না ভেবে একটু ভবিষ্যতের দিকে দেখা যাক। সাধু সাধু। ওভার টু ইউ দীনবন্ধু লাহিড়ী। কারোর যে এরকম নিকনেম হতে পারে বাপের জন্মে শুনিনি। কে দিয়েছিল তোকে এই নামটা সুরাজ? আচ্ছা শোন, আমাদের মিনু মাসি মানে ওই শুভ্র বসুর কি খবর আজকাল? এই তো কদিন আগেই দেখা হয়েছিল, মালটা সে একই রকম রয়ে গেছে। ব্রিলিয়েন্ট। তার মানে এখনো এই এর কথা তাকে লাগাচ্ছে আর নিজে ওই জেলাস ফিল করছে, ওই ব্যাপারগুলো আছে তো? আরে ওয়ান্স আ লায়ার অলওয়েজ আ লায়ার, ফুল স্টপ। আর শালা সেই স্কুল জীবন থেকে তো ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। ওই ফু দিয়ে জল খায় ধামনাটা, আর ওই চোরের সাক্ষী গার কাটা, ও আর ওই পার্থ বিল্লিটা একই রকম। তা না হলে ক্ষীরটা জমবে কি করে, সেটাই তো চাই। এবার বল দেখি তোর প্ল্যানটা কি? এখন তো লকডাউন চলছে, তাই তো? হুম। কেউ কারোর বাড়িতে যেতে পারবে না। না। আর যদি যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ ধরলে বেধড়ক কেলাবে। পুরো এটা তো সবারই মোটামুটি জানা আছে, তাই তো? ও ফিলিং এক্সাইটেড। আমাদের এখন কাজ হলো যে করে হোক মিনু মাসির কানে একটা খবর পৌঁছে দেওয়া। সেটা হলো যে আমার বাড়িতে একটা পার্টি হচ্ছে, এই ধরে নে এই নেক্সট স্যাটারডে। আর মোটামুটি বলে দিবি যে কে কে আসছে, মানে তোরা সবাই এখানে যারা যারা আছিস তারা তো থাকছিসই, এর সাথে আরো কয়েকজনকে বলে দিবি, যাতে মনে হয় যে পার্টিটা বেশ বড় সড়ো হচ্ছে। আচ্ছা গোরা, আমাদের এই সবার মধ্যে তোর সাথেই তো মিনু মাসির সবচেয়ে ভালো খাতির, তাই না? জি হুজুর। দায়িত্বটা তো তোমাকেই নিতে হচ্ছে বাপু। ওকে, কিন্তু কি বলতে হবে সেটা যদি একটু বুঝিয়ে দিস তাহলে একটু ভালো হয়। শোন, তুই ওকে এমনি নর্মালি একটা টেলিফোন করবি, মানে এমন ভাব দেখাবি যাতে খবর মানে দৈনন্দিন খবরাখবর নেওয়ার জন্য ফোন করেছিস আর কি। আর আমি তোকে একটা টেক্সট লিখে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটা একবার পড়ে নে। ওখানে যা যা লেখা আছে তুই ঠিক সেই কথাগুলো ওকে বলবি। আর মনে রাখবি একটা কথা, যে বলার পরে তুই এমন ভাব করবি যাতে তোর প্রচন্ড আফসোস হচ্ছে, তুই প্রচন্ড মানে ওটায় একটা সরি ফিল করছিস। আর একটা কথা রিপিটেডলি বলবি, সেটা হচ্ছে ও যেন কাউকে না বলে ব্যাপারটা। ওকে বস। ব্যাপক। শুভ কাছে আর বিলম্ব করে লাভ কি? এই ফোন লাগা, দেখি তোর অ্যাক্টিং স্কিল। সুরজ, তোর কাছে কি টেক্সটটা লেখা আছে? তাহলে এক্ষুনি পাঠা। হ্যাঁ লিখেই রেখেছিলাম, দাঁড়া দেখি এখন আমি সেন্ড করে দিচ্ছি। এই নে একবার পড়ে দেখ, সবাই একবার পড়ে দেখ, মানে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় এখনই জিজ্ঞেস করে নে। একটু স্পিকার ফোনে রাখ না, আমরা একটু সবাই শুনবো প্লিজ। কিরে মিনু মাসি, কেমন আছিস? কেমন কাটছে লকডাউন? এই তো ওরা হ্যাঁ চলে যাচ্ছে রে, কেমন আর থাকবো, এই বাড়িতেই আটকে আছি। সবারই একই অবস্থা। এই আগে তো ওই মেইনলি অফিস টফিস যেতে পারতাম, এখন তো বাড়ি আর অফিস 50-50। বিল্লির কি খবর রে? অনেকদিন ওর সাথে কথা হয়নি। এই তো গতকালই কথা হচ্ছিল, ওই একই অবস্থা, গৃহবন্দী। তোর কেমন চলছে? ধুর ধুর, হাঁপিয়ে উঠলাম এই লকডাউনে, আর ভালো লাগছে না। এক একটা দিন যেন এক একটা সপ্তাহ। হ্যাঁ যা বলেছিস। ভাগ্যিস নেক্সট স্যাটারডে সুরজ পার্টি দিচ্ছে, তাই এই সপ্তাহটা একটু আনন্দে কাটবে। পার্টি সুরাজ দিচ্ছে এই এই লকডাউনের মধ্যে, মানে ওই দীনবন্ধু লাহিড়ী?
হ্যাঁ এই লকডাউনের মধ্যে পার্টি দিচ্ছে? হ্যাঁ। এই জানলে কিন্তু একদম কেরিয়ার লাট করে দেবে। আরে সুরজকে তো জানিস, সব নিখুঁত ভাবে প্ল্যান করেছে। কিরকম? ওর লিভিং রুমটা বেশ বড়, সেই ঘরের সবকটা জানলায় কালো পর্দা লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে বাইরে থেকে কিচ্ছু দেখা না যায়। কোনো লাউড মিউজিক থাকছে না, খানা পিনা আর প্রাণ খুলে আড্ডা, সন্ধে থেকে ভোর রাত অব্দি। এই নেইবাররা যদি দেখে কমপ্লেন করবে না? সেই ব্যবস্থাও পাকা, কেউ বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি আনবে না, আস্তে পাশের রাস্তায় পার্ক করে সময় ধরে ওয়ান অ্যাট এ টাইম যাবে। সন্ধ্যের পর ওর বাগানের দরজা খোলা থাকবে, টুক করে ঢুকে মিলিয়ে যাবে। তাই রাজু ও যজ্ঞে কে কে আসছে শুনি? আমি, তরুণ, অচিন্ত, চিন্ময়, কাকা, আরো 2-4 জন হবে আর কি। এই যা, তোকে সব বলে ফেললাম রে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন রাখতে বলেছিল। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। প্লিজ শুভ্র, তুই কিন্তু কাউকে বলিস না, আমার ইজ্জত তোর হাতে ভাই, জানাজানি হলে পার্টিটা ভোগে যাবে। ঠিক আছে, চিন্তা করিস না। আমি জানি তুই ইয়ারও কা ইয়ার, তুই কাউকে বলবি না, কিন্তু 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 আর কিছু? আমার নিজের উপরই রাগ হচ্ছে, আমার এটা বলাটা একদম ঠিক হয়নি। তোর জায়গায় অন্য কেউ হলেই তো কেস জন্ডিস হয়ে যেত। যাই হোক, চিন্তা কাউকে ভুলেও যেন বলিস না ভাই, প্লিজ। রাখছি আজ, হ্যাঁ, পরে কথা হবে, ভালো থাকিস। ওকে ওকে, বাই। এই যে আজকের যুগের শিশির ভাদুরী নিয়ে দিলি তো কেসটা। ব্যাপক, কোনো কথা হবে না গুরু। নাও বল উইল স্টার্ট রোলিং। একটা কথা মাথায় রাখবি, তোদের যে কারোর কাছে কিন্তু ফোন আসতে পারে, আর আসবেই ইনভেরিয়েবলি, কারোর কাছে তো আসবেই, সবার কাছে না হোক। কারণ ও বেটা যা ঘোরেল জিনিস, ও একবার কনফার্মেশনের জন্য ফোন করবে, আর তখন তোরা যা বলার বলবি। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবি, যখন প্রথমে ও ফোনটা করবে না, তোরা আটকে উঠবি আর কি, তুই কি করে জানলি। হ্যাঁ, এই এক্সপ্রেশনটা যেন সবার মধ্যেই থাকে, যাকেই ফোন করুক ও ফোন করবেই, আজ না হয় কাল ফোন করবে, এটা খালি মাথায় রাখিস। আর সাথে সাথে গোরার নাম নিয়ে সেই চিরাচরিত ডিভাইড অ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবে। সেটা করবে। কার ফোন এলো? এসছে। শালা 5 মিনিটও গেল না, এর মধ্যেই ফোন করে দিয়ে বলে তোরা নাকি মাস্তি করছিস। শালা তোর মতো মাল আর একখানা হবে না। আরে এর কাছে এসে গেছে, জমে গেছে গুরু, পুরো খেয়েছে। এই টাইপের পিস দুনিয়াতে খুব বেশি আছে বলে তো মনে হয় না গুরু। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বিল্ডিকেও ফোন লাগিয়ে দিয়েছে, দেখ। ডেফিনেটলি। এই বিল্লি, এই ব্যাপারটা শুনেছিস? কি কি? সুরজ বাড়িতে পার্টি দিচ্ছে, প্রচুর নিমন্ত্রিত। এই লকডাউনের বাজারে? জানিস, ছেলেটা শেয়ালের মতো ধূর্ত, নিখুঁত প্ল্যান করে রেখেছে। তুই কি করে জানলি? আরে গায়ে তা করে, গোরা তো ফোন করেছিল, মুখ ফসকে দু একটা কথা বলে ফেলেছে, ব্যাস আমি চেপে ধরে সব বার করে নিয়েছি। কারা কারা যাচ্ছে জানিস? ওই তো ইউজুয়াল সাসপেক্ট, সবার যাচ্ছে, শুধু তুই আর আমি বাদ, অ্যাজ ইউজুয়াল। সাহস আছে বলতে হবে, এই সময় এভাবে প্ল্যান করা। রাগ তো সাহস, আমার রাগের কাজ চলে যাচ্ছে। কেন? কেন আবার? বাবুরা বসে বসে মৌজ মস্তি করবে, আর আমি বাড়িতে বসে ওই গৃহকর্মে নিপুণা হব। তাই ঠিক বলেছিস। আর
একটুক্ষণ পরে পরে শুনছো, এটা দিয়ে যাও, এটা করে দাও, মরার উপর খাড়ার ঘা। আমি ঠিক করে নিয়েছি, কি? ওই ওদের সমস্ত প্ল্যান আমি ভন্ডল করে ছাড়বো। কিভাবে? এই তো সিম্পল ব্যাপার, শনিবার দিন সকালে থানায় ফোন করে ওদেরকে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বলে দেবো কি কি প্ল্যান আছে। ঝামেলা হবে না তো আবার? এ ঝামেলা, ওদের শুধু আমি তো পুরো প্ল্যানটা জানি, শুধু পুলিশকে ওইটা বলে দেওয়ার। শুধু তুই আমার সঙ্গে আছিস কিনা বল। ঠিক আছে, কিন্তু আমি আবার কি করব? ওর তো বুঝতে পারছিস না, ওরা তো কনফার্ম করতে চাইবে। আমি ওকে তোর নাম্বারটা দিয়ে দেবো, পুলিশ যদি ফোন করে এগ্রি করে যাস, ব্যাস। ঠিক আছে, ওকে ওকে, বুঝলি তো? বাই চলে। ওকে ওকে, ঠিক আছে, বাই। চল বাই। ঠিক আছে, বাই। बन्ने बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बन्ने बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और फोन रे बाबा। হ্যালো, এটা থানা? হ্যালো, থানা নয়, এটা কি সালুন? থানায় তো ফোন করেছেন, বলুন। হ্যাঁ বলছি, আমি সৌরভ বসু বলছি। এই আমার একটা কাছে একটা কিন্তু গোপন খবর আছে, কাকে জানাবো একটু যদি বলেন। আরে আপনি আমাকেই বলুন, ঢপ নয় তো, বুঝে শুনে বলবেন কিন্তু। আরে না না, বলতে পারেন একেবারে ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ। আচ্ছা, বলেই ফেলুন, শুনে বুঝছি। দেখুন, এই চারদিকে তো লকডাউন চলছে, হ্যাঁ, কারো অন্য কারো বাড়িতে যাওয়া তো বারো, তাই না? তা আপনি কি এই ইতিহাস পরীক্ষায় 10 নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আরে শর্টে বলুন না, অত সময় বা ধৈর্য আমার নেই, বুঝলেন? এই বলছিলাম কি, এই আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড, তার বাড়িতে একটা বড় পার্টি নিচ্ছে, অ্যাবাউট 10-15 জন ইনভাইটেড। বটে, এত ক্লোজ ফ্রেন্ড তো আপনাকে নেমন্তন্ন করেনি? না না, তা কেন, আমাকেও করেছিল, কিন্তু আমি তো নিয়ম মেনে চলি, তাই না? সেই জন্য আমি না করে দিয়েছি। তা খুব তো কাটি করছেন, হ্যাঁ? এইসব কাটি করে আপনার কি লাভ? হ্যাঁ, লাভ লোকসানের জন্য তো করছি না, আমার কাছের বন্ধু তো, ওর ভালো মন্দ দিকটা তো আমার একটু দেখতে হবে নাকি? এই কিছু একটা গন্ডগোল যদি হয়ে যায়, এই ধরুন কোভিড টোভিড যদি হয়ে গেল, হয় কিনা? নিজে তো অনেক বোঝাচ্ছেন, তো ওনাকে বোঝাচ্ছেন না কেন? হ্যাঁ, এই চেষ্টা কি আর করিনি, কিন্তু এই আমার বন্ধুর গায়ে না বাইসনের রক্ত, বুঝলেন? একবার যেটা ঠিক করে সেটা ওর মাথা থেকে নামানোই যায় না। তো আপনি যে ঢপ মারছেন না, তার কি প্রমাণ? মা কালীর দিব্যি দিয়ে বলছি তো। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আমার এক বন্ধু আছে, বুঝলেন, পার্থ, ওর নাম্বারটা আপনাকে দিচ্ছি, আপনি ওর থেকে কনফার্ম করে নিন, ওকে ফোন করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আপনার এই নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, আর ওই যে আপনার কি বন্ধুর কথা বললেন, পার্থ, হ্যাঁ, ওই পার্থরও ডিটেলস দিয়ে রাখুন, বুঝলেন? তবে যদি ইনফরমেশন ভুল হয়, আমি এই থানার ইন্সপেক্টর পুণ্ডরীকাক্ষ, পুরো কায়স্থ, বুঝলেন? যদি ভুল হয় তা একদম সোজা শ্রীঘরে, মনে রাখবেন কিন্তু, ওকে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি লিখে নিন আমার নামটা। বলুন নাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। ব্যাপারটা একটু কি যেন নাম? সুরজ। নাম্বারটা যেন কি? ওকে। হ্যালো, মিস্টার সুরজ, ইয়েস স্পিকিং। থানা থেকে আমি ইন্সপেক্টর পুণ্ডরীকাক্ষ পুরকায়স্থ বলছি।
আচ্ছা, আমাদের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর আছে যে আপনার বাড়িতে একটা কিন্তু পার্টি হচ্ছে। তাই নাকি? পার্টি আমার বাড়িতে, তাও এই লকডাউনের মধ্যে? আরে তাই তো খবর। এখন বলুন, আপনি পার্টি বন্ধ করবেন না আমরা এসে ব্যবস্থা নেব? আমরা এলে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। দেখুন, আপনাদের বিশ্বস্ত সূত্র যে কতটা বিশ্বস্ত সেটা ভাবতেই আমার হাসি পাচ্ছে, বুঝলেন? আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আপনি একটা কাজ করুন, আপনার দলবল নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসুন, বুঝলেন? চারিদিক ঘিরে বসে থাকুন, সারা রাত ধরে পাহারা দিন, দেখুন যদি পার্টি করে ফেলি। আর আপনি যদি চান আপনার জন্য আমরা আমার লিভিং রুমটা খুলে দিতে পারি, তবে হ্যাঁ, মাস্কটা কিন্তু আনতে ভুলবেন না। স্যানিটাইজারটা না হয় আমিই রেখে দেবো। মস্করা করছেন? হ্যাঁ, ঘুঘু দেখেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুঘুও দেখেছি, ফাঁদও দেখেছি। তা আপনি কি ফাঁদ নিয়ে ঘুঘু ধরতে আসছেন নাকি? অনেকদিন ঘুঘুর মাংস দিয়ে পিকনিক করা হয়নি, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখি। শুনুন মশাই, আপনি না মন দিয়ে সমানে ভাবতে থাকুন, আর ভেবে ভেবে যদি কিছু রেজাল্ট পান তাহলে সেটা জানাতে ভুলবেন না যেন। হ্যাঁ, আমার এখন সময় নেই, আমি রাখছি। ওকে, বাই। তাহলে কেটে দিল বেটা। তোমার যদি ধরতে পারি না, একদম পুরো। রাম খেলওয়ান, आओ খানা তো ডাল দে। जी हो हुजूर। আরে একটা ব্যাপারে তোমার খটকা লাগছে, বুঝলি? बोलिए हुजूर, कोनो परवाह नहीं। আরে ওরে হারামজাদা, তোকে কি এখন আমায় পরোয়া করতে হবে? ओ जय सिया राम। ई का बोलत हो हुजूर, तू तो हमार माई बाप। স্যার, প্রবলেমটা কি? আরে একটা খবর আছে, বুঝলে? এই লকডাউনের বাজারে একটা মাল বাড়িতে সালা পার্টি করছে, বুঝলে তো? স্যার, তাহলে ব্যাটারে উঠে লয়ে আসুন নাকি? ওইটা এলে আসবো। হ্যাঁ, তাহলে কি চার্জটা দেবে? হ্যাঁ, কি চার্জটা দেবে? পার্টির কথা ভাবা তো অন্যায় নয়। হ্যাঁ, ওতে কোনো চার্জ হবে? তাইলে স্যার কি করণ যায়? কনসার্ন দেই স্যার। বেটা ছেলের সাথে ফোনে কথা বললাম। মালটা কিন্তু সালা অনেক ঘুঘু আছে, একদম পুরো শকুনি টাইপের। পার্টি করতে পারে বলতেছেন? আরে অবশ্যই করতে পারে। হ্যাঁ, লুকিয়ে নজর করতে পারবো। গুড গুড। আরে সেটাই তো ভাবছি। হ্যাঁ, কোনো চান্স নেওয়া যাবে না, বুঝলে তো? হ্যাঁ, শোনো, আমি ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি। সবাই তোরা নর্মাল ড্রেস পরে, হ্যাঁ, সন্ধ্যের আগে বাগে গিয়ে একদম পুরো পজিশন নিয়ে একদম পুরো লুকিয়ে বসে থাকবি। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। যদি কোনো রকম সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গে একদম ডাইরেক্ট আমায় ফোন। আমি একদম পুরো ফোর্স নিয়ে গিয়ে বেটা একদম ঘাপ করে ধরে ফেলবো। ঠিক আছে স্যার। নো প্রবলেম স্যার। आएंगे हुजूर। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। শোন, হ্যাঁ, বেটা কিন্তু খুব ঘোরেল আছে। হ্যাঁ, খুব ঘোরেল। খুব যে তাড়াতাড়ি যা কাজটা করবে এটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না। তোরা সব ভালো করে খাওয়া দাওয়া করে সময় নিয়ে চলে যাস। হ্যাঁ, অপেক্ষা করতে হতে পারে কিন্তু। ওকে, চল। ঠিক আছে স্যার, কোনো চিন্তা করেন না। যাও, যা যা। নো প্রবলেম স্যার। কি মশা। উনি তো হুকুম দিয়ে খালাস, নিজে তো দিব্যি ঘরে বসে ডক ডক করে মদ গিলতাছে, আর আমরা এখানে বসে মশার খাইতেছি। इतनो मच्छर, बुखार हो जाए। कोरोना के पहले तो मच्छर ही मार দিব। তখন তো খুব দাঁতে দাঁত কিলায় কইলি অসুবিধা নাই গা। অহন মিয়াও সামলাও। अभी ये गरीब आदमी क्या करेगा? চুপ হালা, কথায় কথায় এই কান্দুনি গাওয়ান বন্ধ করতো।
উফ উফ নাম্বারটা যেন কি ছিল? হ্যাঁ, ওকে। হ্যালো আমি থানা থেকে বলছি। শুভ্র, হ্যাঁ স্যার ডু ইউ নো হোয়াট আর দ্য ইমপ্লিকেশন অফ গিভিং রং ইনফরমেশন? কেন স্যার আমি আমি আবার কি ফলস ইনফরমেশন দিলাম? আরে আপনার এই রং ইনফরমেশনের জন্য আমার তিনটে লোক সারা রাত্রি মশার কামড় খেয়ে আরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। ওই মিস্টার সুরজের বাড়িতে কোনো পার্টি হয়নি। সেটা কি করে হয় স্যার? তা কি করে হয়? আরে হয়নি তো আবার হবে কি করে? হ্যাঁ, অন্য সময় হলে আপনাকে থানায় ধরে নিয়ে আসতাম, কিন্তু এখন এই লকডাউনের মধ্যে ওসব আমরা কিচ্ছু করব না। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার এই রং কাজটি টু বি পানিশড, জরিমানা সহ 5,000 টাকা দিয়ে দিন, সব আমরা হেস্তনেস্ত করে দেবো। যদি কথা না বাড়িয়ে দিয়ে দেন তাহলে তো মিটেই গেল, আর যদি না হয় জল কিন্তু থানা পর্যন্ত গড়াবে। না স্যার না স্যার, I'm going to pay right now স্যার। আপনি আমাকে ইনভয়েস করুন, আমি এক্ষুনি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। গুড, বি কেয়ারফুল নেক্সট টাইম, ওকে? যদি এরকম আর কিছু প্রবলেম করো, এমন কেলানি দেবো না, পাছা একদম পুরো লাল করে দেবো। নো স্যার নো স্যার, প্লিজ প্লিজ, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, চলো চলো, বাই বাই। থ্যাংক ইউ ইয়ার, তোদের জন্য এই কটা দিন ব্যাপক কাটলো। আর এই লকডাউনের কথা তো মাথায় ছিল না। আর মিনু মাসির ফাইনের খবরটা শোনায় সোহাগা। ফাইনের ব্যাপারটা জানলি কোথা থেকে? বিড়ালকে মাছের লোক দেখালে সে কি আর চুপ থাকে রে? অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল। কনফিউজের ধননাশ। তাহলে বন্ধুরা কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা? যে আমরা আমাদের জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলো নিয়ে ইচ্ছে করলেই একটা ফান করতে পারি, আর আলটিমেটলি দ্যাট উইল মেক আস হ্যাপি, ইজন্ট ইট? তাহলে একটা কাজ করি, এতই কিছু যখন করলাম তাহলে আমাদের ঠেকের থিম সংটাও হয়ে যাক। কিন্তু থিম সংটা হওয়ার আগে একটা তো জিনিস করতে হবে। হ্যাঁ, কি বলো? সেটা যে গোরা, তোমার ইউনিভার্সাল পোশাকটা পরে এসো দেখি বাপু। যাও যাও, কোনো প্রবলেম নেই, 1 মিনিট নাও 2 মিনিট নাও, নিয়ে আসো, আমরা ওয়েট করছি। ইয়েস, কতদিন পর গোরাকে দেখা হবে। গোরাকে নাচাতে হবে, কিন্তু গোরাকে কিন্তু নাচাতেও হবে। হবে নাকি? বিখ্যাত টুইস্ট। হ্যাঁ, অনেকদিন পর। No, we should do it frequently actually. গোরাকে আমরা এই রূপে দেখবো। হ্যাঁ, তরুণ দেখো, সাবধানে থেকো, গোরাকে এই রূপে দেখে আবার তোমার যেন কিছু না হয়। মেকআপ লাগাতে হবে না, তাড়াতাড়ি আয়। বেশি খেয়ে না। আরে এই তো গোরা এসে গেছে আমাদের। আরে ইউনিভার্সাল পোশাকে আমাদের গোরা আশা লাগছে। এসব করে নাও, বউয়ের সাথে কিন্তু এসব করতে পারবে না। তা বটে, তা বটে। কাকাকে বল ওটা কাকাকে। জিও হুজুর জিও। আচ্ছা তাহলে গান শুরু হোক। তবে গোরা হোক এই পোশাকে যখন এসছো, তোমার সেই বিখ্যাত ডান্স কিন্তু আমরা দেখতে চাই। পাইতে পারো, পাইতে। পয়সা দিলে কিনতে পারি সাজসজ্জার কারখানা, বিয়ে পড়ো প্রেমে পড়ো প্রেমে পড়ো না, বললাম মনে, বিয়ে পড়ো প্রেমে পড়ো প্রেমে পড়ো না। Rabi as Constable Madan. Constable Madan reporting. Sir,
Sushanto as Ram Khilawan, Constable. রাম খিলাওয়ান হাজির স্যার। Shukanto as Constable Khogen. খগেন উপস্থিত স্যার। Sorbendu as Inspector Pundorikaksho Purokayastho. ইন্সপেক্টর পুণ্ডরীকাক্ষ পুরকায়স্থ, যার ভয়ে বাঘ আর হরিণ জল খাওয়া ভুলে যায়। Amitabh as Partho উর্ফ বিল্লি। আমি একা কত সামলাবো? শুভাঞ্জন as শুভ্র উর্ফ মিনু মাসি। কাঠি না করলে আমার আবার ঠিক হজম হয় না। রিতুন as কাকা। বউ অতি ভয়ের বস্তু। প্রতীক as চিন্ময়। শুধুই হাসতে চায়। সৌরভ as অচিন্ত। Favorite sport, bullfight. সুমিত as গোরা। শুতে পেলে বসতে যাব কেন? কুন্তল as তরুণ। এমনি করে যাই যদি দিন যাক না। सुदीप्त as सूरज, थोड़ा सा रुमानी हो जाए। নমস্কার, শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের বাড়ি থেকে। শুভাঞ্জন, আমি, অ্যাথিনা, ঈশান, আমার মা দীপিকা চক্রবর্তী, সবার থেকে আপনাদের মিল্টন কিনস আনন্দ ক্লাবের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই সময়ের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ছোট্ট গান করছি। খুব সুন্দর গানটি, আপনাদের সবার জানা। আমি চেষ্টা করছি, আই হোপ ইউ লাইক ইট। আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা। ধুইয়ে দাও আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা। ধুইয়ে দাও আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে, আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁয়ে দাও। বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয়ে আমার নুয়ে দাও। আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা। ধুইয়ে দাও আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। আজ নিশীতের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও, মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও। নিশীতের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও, মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও। আমার পরাণ বিনায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান, তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান। আমার পরাণ বিনায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান, তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান। তারে আনন্দের জাগরণী ছুঁয়ে দাও। বিশ্ব হৃদয় হতে পাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
রাতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও, আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও, আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও।